الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم 19 مارس عيد النصر. بالمناسبة الموضوع فيه موضوعين: أولا عيد النصر، وثانيا تكريم لرجل من رجال الحركة الوطنية والثورة التحريرية، واللي كان له الشرف أن مضى على اتفاقية إيفيون، كريم بالقاسم رحمه الله. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. مرحبا بالجميع، وأحيل الكلمة إلى أخي سيد الرئيس المدير العام لجالية المجاهد سي إبراهيم تخرب ليرحب بضيوفه الكرام في الإطار المشرف. السلام عليكم ضيوف الكرام، إخواني الصحفيين، مرحبا بكم. السلام عليكم. Il arrive que dans le vaste théâtre de la vie émerge un homme exceptionnel dont la grandeur est éclairée par deux vertus rares et puissantes: le sens de l'organisation et le courage du combat. En Algérie, il porte le nom de Karim Belkacem. Nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire de la signature des accords d'Évian. Rien ou très peu a été dit sur la vie et le parcours de ce maquisard infatigable et redoutable stratège. Des colloques, des séminaires, des films et des ouvrages suffiront-ils pour compter aux nouvelles générations cet homme qui incarne la quintessence du patriotisme? Révolutionnaire de la première heure, on le surnommait le lion d'Edjbel. Né le 15 décembre 1922 à Yahya Moussa à Tizi Ouzou, il prend le maquis en 1947. Doué d'un sens de l'organisation hors norme, Karim Belkacem a été le seul chef historique à avoir échappé aux mailles de l'ennemi. C'est lui qui a signé les accords d'Évian, acte d'indépendance de l'Algérie qui a mis fin à 7 années d'une guerre atroce contre le colonialisme français. Comme je l'ai dit dans mon introduction, on ne dira jamais assez sur cet homme exceptionnel, et je cède la parole à mes invités pour en dire plus. Et merci. شكرا سيد الرئيس المدير العام سي إبراهيم تخرب. وطبعا ما قلت هو عيد النصر الدرجة الأولى، ويشرفنا أن يحضر معنا مجاهد
الجيش التحرير الوطني ممثل شخصي في مجال السيد رئيس مجلس الأمة السيد صالح الجيل عمي يوسف نصار، وكذلك شرف كبير يحضر معنا السيد خلفة أمازيغ يكتب على التكريم واللي دار سيناريو فيلم البداية أعيد الكلمة إلى المجاهد عبد يوسف نصار ممثل الشخصي السيد صالح الجيل رئيس مجلس الأمة ليتكلم بكلمة حول عيد النصر لتقديم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أود أن أتقدم بجزيل الشكر للأخ عبادة محمد على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك للسيد المدير العام لجريدة المجاهد المحترم وكل السادة الحضور. أصالة عن نفسي أصالة عن شخصي المتواضع كمجاهد، عن كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، وممثلا شخصي للأخ المجاهد صالح بوجيل رئيس مجلس الأمة، الذي يبلغكم السلام والتحية والتبركة على مثل هذه اللقاءات التاريخية المهمة. كما قلت، الشكر موصول كذلك لمنظمين هذا اللقاء وهذه الدعوة الكريمة للحضور معكم لإحياء الذكرى 62 لعيد النصر، وما أدراك من عيد النصر المظفر بحق وجدارة بيوم 19 مارس 1962. هذا مخطط يا إخواني، ندخل في الموضوع. شخصيا كمجاهد عضو جيش التحرير الوطني آيلان، عايشت هذه الأيام وما قبلها وهذا اليوم بالذات وما بعده عن قرب وفي الميدان، وفي ميدان الحرب، في ميدان القتال. عايشت كما قلت ما قبل 19 مارس 1962 وأثناء يوم 19 مارس 1962 بالضبط، وما بعد 19 مارس 1962 إلى يومنا هذا، والحمد لله. نعود إلى الكلمة، ربما تكون قصيرة ولكن فيها رسائل، وهذه الوجوه الطيبة أعتقد يعرفوا كلهم التاريخ، فقط نذكر بعضنا، لأن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما قبل ساعتها، هو شوف، في الحرب كانت مستمرة يعني على قدم وساق في كامل تراب الولايات التاريخية، وفي الحدود الشرقية، وكذلك في الحدود الغربية، وكذلك في أقصى الجنوب في الحدود الجنوبية. ما قبل 19 مارس يا إخواني، هذه شهادة أدلي بها أنها واقعة حقيقية لا غبار عليها. جاتنا أوامر من قيادة هيئة أركان الحرب العامة، وكذلك من الأخ البطل كريم بالقاسم رحمه الله، أسد الجبال، لأنه كان آنذاك هو قائد القوات المسلحة، وزير القوات المسلحة، بالإضافة إلى أنه عضو في الحكومة المؤقتة، عضو بارز طبعا. جاتنا التعليمات أننا نكثف العمليات القتالية ضد العدو في جميع الميادين بكل الوسائل المتاحة عندنا، من أسلحة، من تخريب، من تدمير، من حرب الاستنزاف، من حرب العصابات. صدقوني إخواني، صدقوني، واعتقد يا رب إن شاء الله يكون واحد من المجاهدين أعضاء جيش التحرير اللي كان هنا موجود. عادة
عادة يعني نشتبك مع العدو ونهاجم العدو في الليل، لأن الليل هو صديقنا، وجناح الظلام هو صديقنا، وتلك الجبال والأحراش والصخور هي اللي حامتنا بعد الله سبحانه وتعالى. لكن يا إخواني صدقوني في هذه الأيام بالذات من بدء المفاوضات في إيفيون، من اللي يعني بدأت تتقدم المفاوضات، جاتنا التعليمات أننا نكثف العمليات ونضرب العدو وهو يتقهقر أمامنا في عز النهار. عادة كما قلت الليل هو صديقنا، لكن في هذه المرحلة بالذات عدنا نضرب العدو في عز النهار وهو يتقهقر. شخصيا كنت في القاعدة الشرقية لكل حال، من ناحية الأسلحة، من ناحية الذخيرة، من ناحية الوسائل اللوجستية، والحمد لله هذه نعمة من عند ربي، نعمة الثورة، ما كانش عندنا هذا النظرة أبدا، عكس ربما الولايات التاريخية، وهذا يرجع المساحة الجغرافية والبعد عن الحدود الشرقية والغربية، مش من السهل باش تلحقهم الأسلحة والذخيرة في الوقت المناسب. إذا قلت ضربنا العدو في عز النهار، وهذا يا إخواني صعب. احنا ما عندناش طيارات، ما عندناش دبابات، ما عندناش مدافع الهاون اللي تضرب من عيار 155 و 120. عندنا أكبر عيار من عندنا مدافع الهاون 85 88، هذا ما كانوا الآخرين 60 65 40 إلى آخره، بتاع هجومات، ماهوش على المدى البعيد. ما ندخلش في تفاصيل تقنيات الحرب لأنها حقيقة صعب تفسيرها. كما قلت ضربنا العدو في عز النهار قبل 19 مارس، وخاصة في الأيام الأخيرة، ثانيا أثناء يوم 19 مارس، حتى لا أطيل فقط الروح هكذا في عناوين. يوم 19 مارس 1962 كانت يعني فرحة النصر فرحة عارمة، فرحة لا توصف، لا في أوساط جيش تحرير وطني، أوساط المجاهدين والمناضلين، وكذلك بالأخص في أوساط الشعب. يعني كيف لا نفرح، كيف لا ننبهر بهذا اليوم، يوم النصر اللي هو حبنا به الله سبحانه وتعالى بعد 132 سنة من كابوس الاستعمار الغاشم، بعد تضحيات دفع الثمن ما يفوق 1.5 مليون من الشهداء، ناهيك على شهداء من 1830 اللي هم عبر الانتفاضات الشعبية، لا أقول الثورات الشعبية، الثورة إلا ثورة أول نوفمبر 1954، لأنها ثورة شاملة وثورة ما عندهاش زعيم يقودها، زعيمها الوحيد هو الشعب، وهذا علاش ربي العالمين كتب لها النصر. خاطر لو كان زعيم ربما نقولها كمجاهد، ربما يغتال حتى من مقربين منه، أو يغتالوا العدو وهكذا. لكن لما كانت الثورة شعبية العدو ما يقدرش يقتل الشعب كامل، اقتل ما قتل، لكن مستحيل يقتل الشعب كامل، لأن الشعب هو البطل، وثورة بدون شعب ما هيش ثورة، انتفاضة فقط. هكذا يعني بعد 132 سنة من كابوس الاستعمار الغاشم يدق جرس النصر على الساعة منتصف النهار. شخصيا والله هذه نقولها للتاريخ، معنا يعني مجموعة نسميهم سي كركب مختار الله يرحمه، بتشين محمد الله يرحمه، وعطيت عمر الله يرحمه، قايد صالح الله يرحمه، جريوي فرحات، أنا نسميه للتاريخ جريوي فرحات، المنعوس إبراهيم من العلم الله يرحمه، وثلة من المجاهدين، والعبد الضعيف أمامكم مجاهد يوسف نصار، أنا ذاك كان في عمري 20 سنة بعد ما التحقت بالثورة عام 1959. نجرنا عمود متاع الزان، مانيش عارف منكم شكون يعرف الزان، ما شكيتش تعرفوه الزان إلا الناس اللي عاشوا في الجبال. عود طويل كي القصبة، ووجدنا العلم
وجدنا العلم، وهبطوا مجموعة من الكوموندوس بتاعنا، خاطر قبل يعني باش تهبط في النهار الخط شار وموريس من المستحيلات السبعة، خط المكهرب، الألغام، الدبابات، الجيش متمركز، العساكر الفرنسية متمركزة في لي بلوكوز اون بيتون ارمي، لي ميرادور اون بيتون ارمي، اي فريمون مش سهل الشيء. فهبطوا على الساعة 12 بالضبط، بعد ما اعلنوا على، احنا احترمنا الوقت بالضبط وهم كذلك احترموا. ركز هذاك العلم فات الخط نتاع شار وموريس، وحطوا يعني باللي هاوليك الخط اخترقناه وهاوليك العلم. جاء ذاك الكابيتان نتاع فرنسا وهدر مع ذوك الجماعه، كان هذا سي عمر بوعتيت الله يرحمه، يحسن مليح الفرنسويه. قال له هذاك، قال له ماذا بكم توخروا هذا العلم نتاعكم. هذاك الكابيتان نتاع فرنسا لي سولدا عندهم حساسيه، ما يحبوش يشوفوا كذا. يجاوبوا هكذا بجرأة المجاهد القائد، يقول له ما دام العساكر نتاعكم عندهم حساسية على ما يقدروش يشوفوا العلم أمامهم، علم النصر، تقدروا تغادروا، واش راكم تستنوا؟ راكم روتار، راكم vous êtes en retard, vous pouvez partir, vous attendez pas, on est là. effectivement سكت هذاك الكابيتان، هبط راسه وراح. شوفوا هذاك النصر، شوفوا هذاك النصر العظيم. والحمد لله لا أطيل لأنها واش نحكي واش نخلي، واش نحكي واش نخلي. أما بعد 19 مارس 1962 إلى غاية 5 جويلية 1962 الإعلان الرسمي على يوم رمزية الاستقلال لعيدي الاستقلال والشباب. إخواني، من 19 مارس 62 إلى 5 جويلية 62 كانت في الحقيقة، أقولها بكل صراحة، خرجنا من معركة الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وجزنا في مراحل صعبة 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 جدا. يعني دخلنا للمدن، دخلنا كذا، الخراب في كل شيء. الخزينة العمومية فارغة، الجامعة المركزية هنا في العاصمة حرقوها، خلقت لنا منظمة لواش، هذيك فرحة النصر وفرحة الاستقلال قريب راح يطفيوها لنا لأن أصبحنا في صعوبات، أمور لوجستية ما كانش. لواس عندها واش قتلت، عندها واش خربت، منظمة الجيش السري، لأنهم جنرالات ماسي وبيجار تمردوا حتى على دوغول متاعهم، تمردوا على بلادهم، لأنهم ما هضموش كيف هذه الجزائر تستقل. هذا الجزائريين يتحصلوا على الاستقلال وينعموا بهذه الجزائر، لأنهم هم في الحقيقة أغلبيتهم ما همش فرنساويين حرار، أغلبيتهم تاع الكورس وتاع الآخر اسبانيول مانيش عارف. ايوه، دونك جاو عرايا حفايه لما جابوهم للجزائر. فرنسا استقلت احتلت الجزائر، جاو عرايا حفايه، ولكن خيرات الجزائر وتراب الجزائر وكذا، والفرد الجزائري اللي كان يخدمهم، الراجل يخدمهم في الحقل في الميدان، والمرأة تخدمهم في الدار، ولاو يشوفوا في رواح مسيات. إذن ما هضموش، ما قدروش يبلعوها كيفاش هذا الجزائر تستقل، كيفاش هذا دوغول اعتبروه خاين، كيفاه يوافق على الاستقلال. المهم ما ندخلش في التفاصيل، ربما كثير من الإخوان يعرفوا أكثر مني هذا الشيء. قلت اتفاقية إيفيون ورفع رمزية الاستقلال، عيد الاستقلال والشباب. قلنا في هذه المرحلة بتاع 19 مارس إلى 5 جويلية جزنا في صعوبات صعيبة، صدقوني ونقولها بكل صراحة للتاريخ. في الثورة ما جعناش، لكن في المرحلة هذه وصلنا باللي اشتقنا ناكله. صدقوا ولا ما تصدقوش، هذه حقيقة، هذه حقيقة.
هياكل الدولة ما كانش. الدولة في المحفظة من بيان أول نوفمبر والتوصيات نتاع مؤتمر الصمام. يعني الدولة مهيكلة في الوثائق، لكن في الميدان لا، ما كانش في الميدان. وين راه الميدان احنا في الجبال، واغلبيتنا اميين، ما هو سهل الحال. لكن رغم هذا، رغم إرادة الرجال، ورغم يعني العقيدة الإيمانية، العقيدة الثورية اللي كانت تسود المجاهدين والشعب كذلك. لا أخص المجاهدين فقط أعضاء جيش التحرير اللي جابوا الاستقلال. الشعب انتفاضات 11 ديسمبر 60 ولا 61 حتى ساعات الذاكرة تخوني. إذن هذيك ساهمت مساهمة كبيرة في اقتراب الاستقلال، في الضغط في اتفاقيات إيفيان. قلت جيش التحرير أضغطنا وكثفنا العمليات باش الوفد المفاوض برئاسة البطل الكريم بالقاسم رحمه الله يكون يعني من موقع قوة، وهم دائما من موقع قوة، ولكن من خلفهم الجيش ومن خلفهم الشعب اللي أعطاهم كذلك قوة معنوية وقوة أدبية باش الوفد الجزائري متاعنا، رغم اللي راوغت فرنسا ما ندخلش فيها التفاصيل تاع المفاوضات، ربما الإخوان يفسروها أكثر، رغم المراوغات نتاعها ورغم المساومات نتاعها، لكن في آخر المطاف رضخت. شكرا. قريبا راح نختم خلاص أخويا، على الأقل هذا يومنا راه. برئاسة الأخ الرئيس. أيوة، احنا قلنا في 5 جويليا ورفع الراية الجزائرية رسمية بهيئة الأمم المتحدة من بعد عيد النصر. في عيد الاستقلال لابد ترفع الراية الجزائرية رسميا في هيئة الأمم المتحدة من طرف الوفد الجزائري رفيع المستوى برئاسة الأخ رئيس أحمد بن بلة رحمه الله. أختم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، الصحة والعافية لمجاهدينا الأخيار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا تكلمنا الواقع، هذا مخطط مركب ما هو شيء في راسه. هذا هو اليوم يشرفنا كثيرا أن نستضيف واحد من الباحثين الذين قدموا الكثير تاريخ الجزائر كأكاديمي وكإعلام كذلك صحفي، الأستاذ خالد عمازيد، راح يتكلم ربما عن كريم بالقاسم. أنا ماذا بيا يدخل حتى في كيفاش كتبوا السيناريو تاع فيلم كريم بالقاسم، لأن كانوا ساعدين عملوا عمل كبير. يعني نقول اليوم شرف كبير لنا يكون معنا سي خالد عمازيد يقدم مشكور. السلام عليكم. Je ne sais pas si je dois m'excuser de m'exprimer en français, mais si pour le grand Kateb Yassine, c'est un butin de guerre, pour nous c'est une blessure de guerre, parce que nous n'avons pas pu aller dans les écoles et fréquenter les écoles pour apprendre nos langues nationales, nos langues ancestrales. C'est très difficile la tâche qui m'a été confiée par mon ami c'est Abada est très 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 difficile, en ce sens que parler de Karim Belkacem dans une conférence, c'est vraiment réduire, c'est vouloir le réduire à quelque chose de conférenciable. Karim Belkacem, comme beaucoup d'autres personnes de sa génération, héros de sa génération, algériens de sa génération, comme beaucoup d'autres, il ne se résume pas. Je voudrais aussi préciser une chose, je ne suis pas historien, je suis journaliste. Je suis envoyé spécial dans des pages d'histoire de notre pays
Et il y a beaucoup de travail à faire pour un journaliste dans les pages d'histoire de ce pays, parce que c'est une des plus belles histoires du monde. J'ai préparé un texte sur lequel nous allons discuter, autour duquel nous allons discuter. Et je rappellerai, c'est-à-dire, comme l'a dit mon ami et confrère Brahim, Karim Belkacem ne se résume pas. Ce ne sont pas des pages ou des articles de presse, mais des livres par tomes entiers, des films, des pièces de théâtre, des bandes dessinées, des ouvrages destinés à la jeunesse qui doivent et qui auraient dû lui être consacrés. Sa vie, son œuvre, narrent tous deux un même sacrifice pour l'Algérie, son pays. Il est né en elle, il a vécu pour elle, et d'elle, il est mort. Une mort comme un drame shakespearien, car on ne meurt pas ainsi quand on a vécu comme cela. Karim Belkacem ne s'abrège pas. Une conférence commémorative, aussi empreinte de solennité soit-elle, se réduit à un simple hommage. Tant dense fut sa vie, épaisse son œuvre, efficace son action, multidimensionnel son champ d'intervention. C'est de cet homme aux multiples facettes que nous allons vous entretenir, ou plutôt de lui. Nous allons parler ensemble, convaincus que je suis, que j'en apprendrai assurément davantage de vous à propos de cet enfant de Tizran Issa. Combattant pugnace, chef respecté, stratège divinateur et perspective sur le champ de bataille, ne le surnommait-on pas Ismi Durel, le lion de Djebel. Il était un chef militaire soucieux de la vie de ses hommes, autant qu'il était peu économe de son courage, ainsi que témoignent de son audace celles et ceux qui ont partagé les mêmes arènes que lui. Il fut également un politique, charismatique et avisé, un diplomate habile et communicatif, tout en subtilité, fin, pour ne pas dire roué. Les émissaires français en ont dégusté une tranche lors des difficiles, pour parler des vieux. Mais au-dessus de toutes ces aptitudes et compétences, planait tout en haut sa foi anticolonialiste et chevillé tout au fond de son algérianité sa radicalité. C'est de cette attitude sans concession, comme il le démontrera tout au long des nombreux et complexes rondes de négociations à Évian, que l'impossible était devenu effectif. Au dernier jour des entretiens à l'hôtel du Parc le 18 mars 1962, dont nous célébrons aujourd'hui les résultats 62 ans après, alors que tout était en apparence ficelé, que des expirations de soulagement expurgeaient des volutes de stress et de tension contenus autour de la table qui a réuni les représentants des deux nations, Karim Belkacem en remettait une couche. S'il vous plaît, je propose que nous refassions une ultime lecture. Encore, nous venons de lire tout le document. Peut-être des passages qui vous semblent insuffisamment clairs. Non, tout le document. Les 93 pages, bien évidemment. Il fut fait comme il fut dit. Les 21 négociateurs, 11 Algériens et 10 Français, replongèrent le nez dans le précieux document, qualifié à l'époque de chef-d'œuvre juridique par le journaliste Jean Daniel de France Observateur. Un agrément arraché au prix de l'une des plus violentes guerres de toute l'histoire de la décolonisation et du XXe siècle. 3 mois plus tard, en juillet, le 5, sur cette terre bénie de la propitiation de ses enfants, s'écroulait l'Empire français en rose sur les livres d'histoire géo. 400 ans d'une histoire terrible.
inhumaine. Une histoire qui n'a pas quitté ce monde tourmenté parce qu'elle se poursuit de nos jours en terre de Palestine. Et dans le fracas de tous ces combats, il ne s'est pas départi de sa tendresse de fils, d'époux, de père, du chef de famille qu'il était. Au regard de l'édition et à la lecture de toutes les littératures historiques, Karim Belkacem, au passé flamboyant, apparaît d'une aridité déconcertante au niveau des écrits. On peut compter sur les doigts d'une main le nombre d'ouvrages qui lui ont été consacrés. Pourtant, il n'y a pas un seul livre sérieux s'entend qui traite de l'histoire moderne de l'Algérie qui ne foisonne pas de sa présence. Nom Karim, prénom Belkacem, né le 15 décembre 1922 à Tizran Aïssa, un hameau du Doua d'At-Moussa, dans ce qui était la commune mixte de Del Al-Mizan. Pour les plus jeunes, une commune mixte dans le système colonial était une circonscription où la population européenne n'est pas assez agglomérée, assez compacte, assez dense pour former une commune de plein exercice. En réalité, il suffisait d'un seul Européen, c'est-à-dire une personne de nationalité française, pour que la commune soit mixte et parfois même de plein exercice par la grâce de l'élasticité des lois coloniales. Il était le fils de l'Haj Hossein, garde champêtre, et de Shabat Halima, sans profession. Scolarité, école Saroui, Alger, à Alger, où il a été envoyé chez son oncle en 1929. Diplôme, certificat d'études indigènes et certificat d'études primaires obtenu en 1936. 1940, engagé comme secrétaire de la commune de Del Al-Mizan. Décembre 1940, à 18 ans, il est marié à Tessadit Fakhr, une jeune femme issue d'une famille aisée de Ma'afra. 1941, il démissionne de son poste de secrétaire de mairie et retourne à Tizran Aïssa. 1942, chantier de jeunesse à N'Tefla, et puis à Larouat. 1er juillet 1943, incorporé dans l'armée, il découvre la discrimination. C'est aussi à cette époque qu'il met un pied timide dans le monde politique. Il s'intéresse aux AML. Le 4 mai 1944, il est muté à Bouga. Le 26 novembre 1944, il est nommé caporal. Le 1er juillet 1945, il est affecté au 1er régiment de tirailleurs algériens. Le 4 octobre 1945, il est démobilisé avec le grade de caporal-chef. Comme vous pouvez le constater, c'est une histoire typiquement colonialiste, de coloniser. C'était la vie des colonisés. On ne retenait que ça. En 1945, le jeune Karim Belkacem est âgé de 23 ans. Lu à travers la grille calendaire de dans sa rigidité temporaire, il peut paraître que depuis son entrée dans la vie d'adulte, autrement dit, depuis qu'il a pris fonction derrière un bureau de la commune comme employé, il ne se sera pas passé grand-chose pour lui au plan de l'expérience humaine s'entend. Mais c'est ne pas tenir compte de la vie intense, dure, agressive à laquelle il a eu à faire face. Dès son embauche dans l'administration ségrégationniste coloniale, il dut faire face au harcèlement continu de ses supérieurs qui lui reprocheront son manque de souplesse d'échine, qu'ils qualifieront bien entendu d'insubordination. On devine qu'un jeune Algérien en pleine puberté patriotique ne convienne pas à une bureaucratie répressive du type de celle qui était en cours à l'époque où régnait le colonialisme et la guerre. Quant au régime de Vichy, il n'était pas plus ni moins démocratique que le régime colonial qu'entretenait tout à fait naturellement l'État français ici en Algérie. Un peu d'histoire dans l'histoire. Avant même le début du second conflit mondial, la persécution contre les formations, associations ou partis qui fleuraient à peine la moindre des exhalaisons nationalistes subissait les foudres de la redoutable police coloniale. Le Front populaire, qui avait fait quelques timides promesses du bout des lèvres aux patriotes du Parti du peuple algérien, le PPA, qui venait de naître en mars 1937, avec le retour au pays de Messali El Haj, après 13 ans d'exil en France,
se rétractera et l'interdira en 1939 pour collusion avec l'Allemagne hitlérienne. Pourtant, toutes les avances vichistes et les offres hitlériennes de collaborer avec le régime qui prenait ses aises se heurteront au mur d'intransigeance de Messali. Il ira jusqu'à exclure du parti des militants qui se sont aventurés dans une initiative hasardeuse pour se rapprocher de l'Allemagne nazie en se rendant à Berlin. Ils croyaient naïvement que l'ennemi de leur ennemi était automatiquement leur ami. Mais les proverbes, ça ne fait pas de politique. Une fois de plus, une fois encore, Messali sera embastillé avec 28 autres militants du PPA, lequel se met en apnée. Durant sa détention et son exil, Messali sera remplacé par le docteur Lamine de Barré, un homme exceptionnel pour une situation exceptionnelle, comme on a tant donné à l'histoire algérienne le mouvement national. Commentant cette période, Omar Siddiq, un militant de la première heure du groupe dit du lycée de Benaknoun, dira « Pour nous, le rôle de Lamine de Barré était de préparer l'insurrection. Mais nous reconnaissons d'une manière incontestable le rôle de leader de Messali, et cela pour deux raisons. Sa perspicacité quant au refus de suivre l'axe, son accord pour la lutte armée. Durant tout le conflit mondial, le PPA ne cessera à aucun moment de faire tourner la machine politique. Plus encore, Lamine de Barré se révélera un organisateur hors pair, au point de susciter sinon des jalousies de la part du leader charismatique qui était devenu avec le temps le Zahir, mais à tout le moins, il sera noté un agacement certain de sa part. De concert avec Farhat Abbas, ils mettront sur pied les AML, les Amis du Manifeste de la Liberté, en référence au manifeste du peuple algérien qui ne demandait ni plus ni moins que l'indépendance. Abbas sera arrêté aussitôt, étant porteur et co-signataire du document, le PPA étant dans la clandestinité. 1945, le drame. Krim est alors encore encaserné, mais l'onde de choc ne laisse nulle place où elle ne reprend pas ses tragiques et hideuses fractales. Le pays est sous le choc, son peuple est en colère. La loi du 9 mars 1946 se voulait, disait-on, une amnistie réconciliation. Elle visait en fait à anesthésier les tueries du printemps précédent. Les prisons se vident quelque peu et les militants reprennent la lutte. Messali est dehors, sans attendre. Il procède au comptage de ses rangs et établit l'état général pour prendre la mesure des dégâts occasionnés par la guerre et la répression permanente. Lamine de Barré a veillé au bon fonctionnement de l'appareil et il a même élargi la base militante et rajeuni les troupes en y injectant des lycéens en nombre et des universitaires, pas autant que souhaité, mais un peu plus qu'espéré. Il faut dire que les bancs des amphis ne croulaient pas sous le nombre des étudiants indigènes. En fonction des besoins, la France métropolitaine pourvoyait la colonie en cadre de tout calibre. Messali avait donc retrouvé sa garde prétorienne en bonne place, mais pas suffisamment à sa convenance. Déjà suffisamment torchonnées, les relations vont se déprécier, puis s'aigrir entre le leader incontesté du parti et le docteur de Saint-Arnaud. Messali, rentré au pays, lance sa proposition de participer à l'élection, par les élections à la vie politique médiocre, on ne dira jamais assez, de l'Algérie, avec le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, VNTLB. Il était de notoriété publique que la vie électorale algérienne était minée par le trucage institutionnalisé des urnes, particulièrement en cette fin des années 40, avec l'installation en 1948 du gouverneur Marcel Edmond Najlen, ennemi ouvert des patriotes algériens, présenté comme un dur. Il remplace le modéré Yves Châtelineau, modéré entre guillemets, Yves Châtelineau, partisan de la conciliation entre guillemets. Najlen couvre la fraude électorale massive en faveur des candidats de l'administration lors des élections de 1948, des délégués du second collège de l'Assemblée algérienne, fraude qu'il nie, puis qu'il justifie. 1945 et ce massacre de mai
avait formé dans l'esprit de la majorité des Algériens la conviction que la voie politique ne mènera nulle part, sinon qu'au renforcement du pouvoir colonial. Seule la violence révolutionnaire fera reculer la violence colonialiste. Ils sont entrés par les armes et ne sortiront que par les armes, marmonnait la Vox Populi. Au sein du parti indépendantiste, le seul parti indépendantiste, le PPA, cette idée trottera d'abord timidement, mais elle sera bientôt portée par les jeunes recrues qui imposeront l'éventualité de la solution par les armes. Dans cet ordre d'idées, la Fédération de Grande Kabylie et Karim Belkacem joueront un rôle qui fera pencher le moment voulu la balance vers le fusil de chasse. Quand le parti optera pour le MTLD comme façade politique du tac au tac, il acceptera aussi l'organisation spéciale LOS comme instrument de la libération. En même temps, dans la commune de Dar al-Mizan, Karim Belkacem et un groupuscule de jeunes militants déterminés escaladent les montagnes. Ils sont pris les montagnes. Mais chacun sait que le temps politique évolue comme un crabe qui se dirige dans un sens tout en regardant vers le nôtre. Tout ce temps que durera l'illusion électorale, Karim et ses compagnons feront tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher l'administration coloniale de tricher en rond. D'une tribune à l'autre, d'un souk à l'autre, d'une place publique à une mosquée, il portera la parole militante des patriotes dont il deviendra avec leur corps du parti et de Messali en personne le représentant pour la Kabylie. Pourtant, il n'aura pas de présence organique au sein du PPA-MTLD. Sans arrêt, il mobilisera puis organisera les rangs des militants qui sont prêts quand sonne l'heure de la lutte. Car s'il y a un homme armé de la foi du charbonnier quant à l'inévitabilité de la lutte armée, c'est Karim Belkacem, un credo plus qu'une certitude. Le détricotage méthodique de l'os en 1950 n'aura pas l'effet ravageur qu'il a connu dans d'autres régions, exception faite des Aurès, qui seront également épargnés. Cela tient de beaucoup de facteurs, dont la discipline révolutionnaire et la culture du secret. On relèvera cela également quelques années plus tard avec la tenue du congrès de la Soumane et le secret qui l'a protégé. Recherché, plusieurs fois condamné à mort, Karim Belkacem épargnera à sa région la crise politique multiforme qui s'est emparée de la principale formation indépendantiste camisolée par le culte de Besseli. 1954, 5 hommes, unis comme les doigts d'une main qui se ferme en poing, se jettent dans la bataille seulement armés de leur colère qui monte en fureur. Ils créent le CRUA, qui vivra le temps d'une réunion, car aussitôt créé, son programme, que dis-je, son projet a dépassé son cycle. Il ne s'agissait plus d'unité et d'action, mais de lutte, de combat, de bataille, d'engagement, ici et maintenant. Je n'ai jamais compris, pour ma part, et ceci est strictement personnel, pourquoi on a douté de l'engagement de ce qui sera le Zone 3, dirigé par Karim Belkacem. Je ne pense pas qu'un homme qui a entraîné derrière lui d'autres hommes vers un destin historique allait dire non le moment venu. Il a espéré cet instant. D'ailleurs, Mostafa Ben Boulaïd et Mohamed Boudiaf, qui discuteront avec Karim Belkacem et Amaro Amaran des modalités pour s'intégrer dans la lutte, n'ont pas douté un seul instant. Le duo kabyle voulait savoir, pour expliquer à leurs hommes, le pourquoi du comment. Comment Messali présentait depuis 1926. Autrement dit, la date de naissance du mot Istiqlal comme le leader du mouvement n'avait plus cours et qu'il était devenu subitement l'homme à proscrire. Rien que de naturel. À ce propos, voici ce qu'en dit dans ses mémoires Lakhdar Ben Toba. À mon sens, le plus important a été passé le lendemain de la réunion. Les 22 étaient décidés à aller de l'avant, mais il restait un point noir, la Kabylie n'était pas représentée. Beaucoup avaient soulevé la question. La Kabylie était très unie. Il n'existait pas de cassure en son sein. Et c'était prendre un risque de ne pas la gagner à la cause. Le contact avait commencé par les chefs pour éviter de casser l'organisation. Ils étaient encore messalistes, peut-être plus par la haine des centralistes que par attachement
à la personne du Zaïd. Fin de citation. En août 1954, les 5 dégagés par la réunion des 22 sont devenus 6 par l'adjonction de Karim Belkacem. 22 mois après, il devait relever le défi qu'il s'était lancé d'organiser la plus importante réunion de l'histoire de la guerre de libération dans sa zone, qui deviendra, après les premières assises du FLN en août 1956, à Efele-Ouzilegen, la Wilaya 3. Ce n'est pas amoindrir le moins du monde le rôle éminent du tandem Abban Ben Mehdi que de dire que si cette réunion a posé les bases de la lutte et a été couronnée de succès, c'est bien grâce à Karim Belkacem, ses cadres et ses djounoud qui ont assuré la sécurité et la logistique à tous les participants. Désigné comme membre du comité de coordination et d'exécution, organe exécutif, comme son nom l'indique, du Conseil national de la Révolution algérienne, il ne quittera plus les instances dirigeantes de la Révolution jusqu'en 1962. Karim Belkacem a ouvert la porte de sortie au colonialisme en 1947 en prenant le maquis. Il la refermera derrière lui en 1962 après avoir mené avec brio les difficiles négociations d'Évian face à des négociateurs qui ont fait leurs armes à la Société des Nations, la SDN, dans les années 20, au temps du cinéma muet. Merci. شكون خالد الثقة شكون الأخ وخالد عمازيد العمي يوسف راح نتكلم ربما كشاهد كباحث أن نفتح ربما نقاش يحدث الإضافة أو يطرح أسئلة في مجال العلم. تفضل. بارك ربي عبد الحميد، بارك الله فيكم، ميرسي في هذه الصبحيه الرمضانيه. يعني حب برك مباشره 3 mois et 15 jours après le 19 mars الاخر، il y a eu la constitution de la commission mixte présidée par Abdelrahman Fels. Bon, il y a la partie française, il y avait 3 éléments, et la partie algérienne, il y avait 8 الى اخره. المكتب نتاعهم كان في تريمني، ومن بعد راحوا روشينوار. علاش راحوا روشينوار؟ خاطر خافوا من الواس باش يقتلوهم، هذه من جهه. ومن بعد يا استفتاء le référendum le 1er juillet. Les résultats, le 3 ont été donnés le 3. Environ 6 millions d'Algériens ont voté oui pour l'indépendance et environ 16 000 non pour l'indépendance. Et donc, article 3, l'indépendance. Mais l'intelligence des dirigeants à cette époque-là, dont Karim Belkacem إلى آخره، قالوا باللي فرنسا دخلت le 5 juillet 1830 بالقوة، لازم تخرج من الجزائر بالقوة le 5 juillet 62. C'est pour ça هذه من جهة. ثانيا كريم بالقاسم juste après نهاية الحرب العالمية الثانية، il y a eu la création du MTLD avec les mêmes militants تاع l'étoile nord-africaine، PPA، UDMA تاع فرحات عباس 44 إلى آخره. ومن بعد il y a eu l'OS، ومن بعد بداو يفكروا pour déclencher la révolution. Et les centralistes, l'autre ما تفاهموش بيناتهم، il y avait un petit conflit. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé le CRUA, dont le président c'était Boudiaf. Donc ils ont opté là، ومن بعد راحوا المجموعة 22 التاريخية. المجموعة تاع 22 التاريخية كريم بالقاسم ما كانش حاضر معاهم. فوالا دوك هاتيك من المجموعة تاع 22 التاريخية خرجت مجموعة تاع 8. لا اسنى 8. 3 راحوا لمصر، اي حماد بن خدا بلوتار. ومن بعد ils ont posé la question، قالوا يعني ما نقدروش ندلعوا الثورة التحريرية بدون منطقة القبائل. Et à partir de là, Karim Belkacem il a rejoint le groupe des 6 اللي اجتمعوا في لا بوينت بيسكات. شكرا.
Salam alaikum, Khawa. Je vais apporter un témoignage personnel que j'ai vécu quand j'avais 11 ans. C'était novembre 1952. On était le soir, des enfants. On s'est retrouvés dans un endroit où tous les soirs, on se regroupait. C'était un mausolée d'un marabout. Et comme il faisait froid, donc on se mettait à l'abri à l'intérieur de ce mausolée. Soudainement, voilà un homme qui est rentré parmi nous et qu'on ne connaissait pas. Il est rentré, il a pris un coin et il scrutait l'horizon. Il regardait de loin, il n'a pas dit un mot. Il nous a salués à la rentrée et puis il s'est tué. On lui a demandé s'il voulait dîner ou souper. Il nous a dit que, effectivement, il n'a pas mangé et on lui a ramené une soupe chaude. Il l'a mangé. Et voilà un homme, un citoyen du village, qui était un auxiliaire de l'administration, muni de son fusil de chasse. Il est rentré et il commençait à crier et en demandant à la personne d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là? La personne n'a pas réagi. C'était nous, les enfants, qui se sont coalisés contre cette personne. On l'a fait repartir chez lui. Et voilà, un moment après, on entendait quelqu'un siffler. Siffler, et la personne qui était avec nous a rejoint l'autre personne. Après 50, 60 mètres, ils sont revenus sur leurs pas et sont allés voir la personne qui avait menacé le sergent Ouamran. Et c'était sergent Ouamran qu'on ne connaissait pas. Le lendemain matin, le neveu de Krim, il nous a dit que, est-ce que vous connaissez la personne qui était avec vous hier soir? On a dit non, on ne connaît pas cette personne. Il nous a dit, Winner et sergent Ouamran. Il est venu avec mon oncle et il a parlé à Karim Belkacem de ce qui lui est arrivé avec l'autre personne. Ils sont allés le voir chez lui à la maison. Ils l'ont menacé. Et le 1er novembre 1954, il est le premier à donner son fusil de chasse à la Révolution. Donc, Karim, il n'est pas de notre village. Lui, il était d'été Hamoussah, nous sommes de Mirabeau. Mais il venait dans le village parce qu'il avait sa sœur qui est mariée chez nous, dans notre village. Voilà pourquoi il venait et il était en sécurité dans notre village. Personne ne connaissait qu'il avait une famille à Tirmitine. Alors quand il veut, ou ses parents, quand ils veulent le voir, le rencontrer, c'est là-bas qu'il se donnait rendez-vous. Il vient dans le village pour voir ses enfants. Donc, Krim, qui a souffert pour ce pays, qui a été
un homme qui a libéré l'Algérie. Il a souffert de tous les maux, sauf des questions de sécurité, la population le protégeait. La population le protégeait. Kerim avait une maladie qui le rongeait, c'était des furonculoses. Il a des furonculoses. Il descendait du maquis à Alger pour se soigner. Il prend le train à la gare de Mirabeau, Darab El Khadda actuellement, et il descend à la gare d'Alger. De la gare d'Alger, il monte jusqu'au square. Au square, il y avait un de ses camarades, de ses camarades d'enfance, et militant du PPA et du MTLD, c'était un employé des tramways algériens. Kerim vient, il monte les escaliers du bastion jusqu'au square Port Saïd, il attend là-bas et regarde si c'est son camarade qui travaillait ce jour-là. Alors quand il se rend, il est rassuré que c'est la personne qu'il connaissait qui travaillait, il monte dans le travail. Oui, et Rahma, il y a tous les 500 francs, باش يروح يشوف الطبيب كريم بالقاسم circuler avec une carte d'identité dont le nom c'était Albertini, représentant de commerce. Je crois que vous connaissez la personne qui travaillait, c'était Belgasem Boussad. Il a travaillé à la resté après l'indépendance. Assalamu alaikum. Ça va, يعطيك الصحة بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نحتفل اليوم بذكرى الاستقلال الذي ختم جهاد الأمة الجزائرية ثورة أول نوفمبر. أرى من واجبنا ومن الوفاء أن ننتقل بذاكرتنا إلى عشية ليلة نوفمبر وإلى اليوم الأخير من أكتوبر 54. هذه الصورة التي نراها في أفكارنا وفي وجداننا لأولئك القادة العظام الذين اجتمعوا في دار بوكشورة في كونت بيسكار. بماذا يفكرون؟ ما هي قناعاتهم؟ وهم يرون اندلاع ثورة من أكبر الثورات في العالم. هل كانوا يرون هذا اليوم؟ أو كان البعض منهم يرى أننا ندفع بأمتنا إلى المجهول؟ الذي نحتفل به اليوم. لذلك هذه الليلة بكل جوارحنا وأفكارنا. والسلام عليكم. تفضل سي محمد. هاك لي زونسيان كومباتون. صحيح.
Juste un témoignage personnel. En 62, le peuple algérien s'est révolté. J'avais 16 ans. J'étais dans la foule. On a été devant le palais du gouvernement, le fameux forum où se tenaient avant les meetings. Donc, à ce moment, les dirigeants d'Atora, ils avaient tous disparu. Et il y a un seul homme qui est apparu au balcon, c'est Karim Belkacem. Et c'est lui qui a calmé la foule et qui a annoncé qu'un accord était imminent entre le GPRA et le bureau politique. Voilà, c'est tout. Ah voilà, là, non, je vais garder ça ici. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين يا سيداتي والسادة السلام عليكم بهذه المناسبة التاريخية les accords d'Évian عندي بعض المعلومات يعني اللي النجم يقول لهم يعني التاريخ هذا انا قريت الليبر نتاع رضا مالك رحمه الله جوتوما على لي زاكور ديفيون واش قال جوتوما على سي كريم بالقاسم الله يرحمه باللي لي نيغوسياسيون على بالكم ils ont commencé le 28 et le 29 justement novembre 1961 28 et 29 les premiers contacts ont eu lieu justement entre la délégation du GPRA et la délégation française. La délégation du GPRA, ils étaient deux, Mohamed Sadiq Ben Yahya et Rida Malik. Alors, Bruno Delos et Claude Chaillet, ils représentaient De Gaulle. Ils étaient à Bâle, en Suisse. Le premier contact, Bâle, en Suisse. Alors, d'après, c'est Rida Malik, rahimahullah, il a dit, on leur a demandé maintenant, au départ, puisque le Sahara, etc., il n'y a pas de truc, est-ce que maintenant, on va négocier sérieusement ou là on se retire. Le général de Gaulle nous a dit on va négocier justement sur l'ensemble du territoire, de l'intégrité du territoire, et justement parce qu'il est très inquiet, il a assisté. Alors, il a assisté, parce que De Gaulle est très inquiet des mouvements de foule du 17 octobre 61. هذه المعركة الأخيرة اللي حتمت على دوغول باش يتفاوض. هذا غزة الثانية justement. Voilà, c'est ça le problème. Alors il faut dire maintenant, alors les négociations ont commencé le 28 et 29. Ils ont duré, ils ont duré quand même 5 mois. Alors, donc 5 mois de cette date jusqu'au 19 mars 62, 5 mois d'après le livre de Rida Malik, les vraies négociations, ils ont commencé justement le 1er mars. Le 1er mars, les vraies négociations, au départ, c'était pour parler, mais les vraies négociations, ils ont commencé du 1er au 17 mars 1962. Le 18, c'est la signature, et le 19, c'est Algérie libre après 132 ans de négociations. Elle a ajouté. Là, Karim Belkacem rahimahullah. Quand on a terminé les négociations, le lendemain, on doit signer. Bien sûr, alors à l'hôtel, toute la nuit, on lui dit justement à Karim, parce que il y a Jox justement avec son équipe, parce que ça c'est la règle de l'art, comme on dit, il faut que tout le monde signe cet acte-là. Et ben donc, Gali Karim et Gali Kiva, je ne vais pas prendre cette charge tout seul, et ben il faut que vous signiez avec moi. Gali, on l'a convaincu, Gali même il est arrivé au stade, il a pris son stylo, il l'a jeté. Voilà, c'est Rida Malik, c'est ce qu'il m'a dit. Et ben le lendemain, finalement, on l'a convaincu, il a signé tout seul. Voilà.
le papier, comme vous le voyez, 93e justement document des accords d'Évian. Alors il a signé tout seul. Et ben ça c'est vraiment, il faut le dire pour que les gens sachent, Belli Karim El Qassem, il veut que tout le monde participe justement à cette manifestation. Et ben maintenant, je vais pas y aller plus loin, mais le 17 octobre, c'est une bataille qui a quand même ramener justement ces négociations, puisque je répète bien, 28 et 29 octobre, ils ont commencé, et ben l'Algérie, justement, a retrouvé justement son machin, il n'a pas été donné l'indépendance, on a repris notre indépendance depuis 1830. Voilà, wassalamu alaikum. Pour le film de Karim El Qassem, يا هل ترى سي بوخلفة اكتب السيناريو نتاعو حتى لي زاني 70 ولا وصل 62 حبس ولا سي لو رياليزاتور كي ا بري سا ديسيزيون. ميرسي. Le personnage qui a combattu jusqu'à 1962, c'était un autre personnage qui a pris le rôle. C'est-à-dire que c'était un autre combat, le combat pour la démocratie. Ce qui nous intéressait, ce qui nous a intéressé au départ, c'est-à-dire dès le départ. Ce n'est pas Ahmed qui a pris la décision de toucher au scénario, même s'il a Jean-Claude Carrière, qui vous savez, disait une chose, le scénariste, c'est le premier trahi. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui signe une œuvre, il en est entièrement responsable. Donc le scénariste ne peut pas remettre en question une décision de réalisateur. Et ça, c'était hors de question de traiter. Et même pour ceux qui ont financé, c'est-à-dire le ministère des Moudjahidines par la suite, quand on a remis le scénario, de Moudjahidine s'est félicité du fait que ça s'arrête en 62 et il était hors de question. Ceci étant, la seule concession qui nous avait été faite, c'était de mettre un écriteau comme quoi il a été assassiné. Il a été assassiné à Berlin, c'est l'écriteau qui nous a amené en famille. Juste pour te préciser une chose, c'est-à-dire la question que tu as posée aujourd'hui, la décision de fêter le 5 juillet et non le 3 juillet, ce n'était pas pour faire coïncider les dates. La décision a été prise par le GPRA. Le 3 juillet, la France, après la publication des résultats du référendum, la France a envoyé un texte de reconnaissance de la République algérienne. Le GPRA a dit ce n'est pas le jour où la France a reconnu l'indépendance de l'État algérien. Nous avons décidé que ce n'est pas ce jour qui sera la fête nationale, ce sera le 5. Ils ont fait coïncider symboliquement, c'est vrai, mais c'est le fait que la France disait c'est la France qui a créé l'Algérie. Il était hors de question que ce soit le jour de la reconnaissance de l'Algérie par la France qui soit retenu comme date officielle. C'est une décision politique et non pas une décision commémorative, historique, commémorative. C'était une décision éminemment politique. Et oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, la cérémonie s'est passée à Alger avec Mohamedou El Hadj et le commandant Azzdin à Sidi Fredj, qui ont monté le drapeau sur la Torre Chika, là où le drapeau français avait été monté en 1830. Le 14 juin 1830, ils ont monté le drapeau, là où il y avait le marabout, le Tazaouiyat à Sidi Fredj. بارك الله فيك خاصة عن المعلومة هذه أنا رسمي الفاوين très important مش عارف سي بخلفك اش مالك تكتب لنا حاجة جديدة؟ واضح نخدموا بها.
On attend surtout les questions de... كاش ما عندكم دي كيستيون جماعه باش نخدموا باسكو راهي ميدي اذا شي واحد عنده سؤال ولا حاجه سي رحموني تفضل. السلام عليكم. ما كيسيون ايت اون انكيتود خوف خاطر حنا كي نروحوا كامل واش يبقى في التاريخ تاعنا تاع الشهداء وتاع الاستقلال وتاع الرجال الكبار. دونك انا سقسيت التلاميذ دي زيتوديون تاع ماستر 2 على 19 مارس عندها عامين قلت لهم واش تخموا في 19 مارس واش يكون 19 سا بو رابيل كوا. الواحد رفد يدو قال لي الماتش تاع الالمان مع الجزائر. بون ça m'a fait rire un petit peu mais c'est triste, ça m'a inquiété parce que التاريخ تاع الجزائر يبدا في الابتدائي. اور حنا في الابتدائي يا ان ديزير بما يكون التاريخ سي لو ديزير ما نعرفوش. انا الذراري تاعي واش يعرفوا في التاريخ تاع الجزائر اللي علمته لهم انا في الدار ماشي اللي يقراوه في ليكول. هذا واش حبيت نقول. Du côté de la pédagogie, de l'enseignement de l'histoire dans notre pays, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard parce qu'après 60 ans d'indépendance, il y a deux éléments fondamentaux. Un, les historiens, chercheurs, journalistes, universitaires, étudiants, qui essayent de travailler sont en panne de documents. Nous n'avons pas de documents. Alors il faut dire les choses en toute clarté. Et je le dis en toute clarté. Nous revendiquons les archives, l'ouverture des archives françaises, qui sont en France, le retour de ces archives, ou à l'ouverture pour que nous puissions travailler. Pour aller travailler à Vincennes, c'est-à-dire qu'un chercheur, pas forcément un professeur, pour aller travailler à Vincennes, il faut montrer patte blanche. Il faut être parent de la personne qu'on cherche. C'est comme ça que ça se passe. Nous n'avons pas accès à ces archives. La partie française sort les archives en fonction de l'orientation qu'ils veulent donner au discours historique sur l'Algérie. Ils cherchent telles archives pour orienter le débat ici et au niveau des chercheurs en France. Quoique les chercheurs en France ont des entrées au sein des archives. Deuxième élément qui nous manque, les faiseurs d'histoire, ceux qui fabriquent l'histoire pour le pays, c'est-à-dire le minimum que tout Algérien doit connaître. L'histoire n'est pas une succession de faits et d'événements. Il y a une science historique qui s'élabore. En 1789 en France, parce que c'est le pays qu'on connaît le mieux, le plus, parce que c'est là, en 1789, les révolutionnaires ont décidé de changer l'histoire de France. Ce n'était plus l'histoire des rois et des dynasties, de la monarchie, mais l'histoire de ce qu'ont réellement fait ces rois. Alors on a distribué des bons points, des mauvais points, en fonction des intérêts de la Révolution française de 1789. En 1981, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a changé le contenu et l'orientation de l'histoire. Ça aussi, c'est très important. Et ensuite, il y a un élément qui est fondamental. Il y a ce qu'on appelle l'utilisation publique de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre un fait et de jouer avec, et de dire, oui, c'est comme ça, parce qu'on a envie. Non. Ce n'est pas une commission de censure, attention. C'est une institution de l'État qui veille à l'utilisation de l'histoire, c'est-à-dire en disant non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Je ne t'interdis pas d'écrire ni de parler, mais donne-moi les éléments
historiques qui te permettent, des documents qui te permettent de dire c'est comme ça que ça s'est passé et pas comme ça que ça s'est passé. Tous ces éléments. Ensuite, nous n'avons pas, 60 ans après, nous n'avons pas créé notre propre école historique. Pour lire l'Algérie romaine, nous allons à Gzel, nous allons à Charles-André Julien, nous allons à Gauthier. C'est ceux qui ont fait l'histoire. Il faut que nous ayons nos propres latinistes, des historiens, les nqarrewhom باللاتينية, باليونانية, le grec ancien, le latin, l'othmani, l'osmani, la langue, machin, pour qu'ils aient... Qui va nous traduire maintenant les milliers de lettres pendant 300 ans échangées entre Istanbul et Alger, et le dé d'Alger. Tawfiq al-Madani, on a récupéré quelques 16 000, et la traduction a été faite pour 4 000. Parce que nous n'avons pas, des spécialistes. Les étudiants en histoire économique, je regrette, je ne dis pas que je suis étudiant en histoire, parce que sinon les gens vont mal me considérer. Ensuite, il faut dire les choses comme elles se présentent. Nous étudions l'histoire en langue nationale, en langue arabe. Oui, mais comment faire pour que l'étudiant qui va devoir faire ses recherches, il va aller en France, puisqu'on demande des archives. Il faut éclairer les archives, qu'il connaisse les subtilités de la langue, qu'il puisse analyser, avoir une vision synoptique, mais aussi analytique des documents qu'il consulte. Donc tous ces éléments, il faut réorganiser non seulement l'enseignement de l'histoire, mais d'abord le contenu lui-même de notre histoire. Il faut le réorganiser, l'inventorier et savoir. J'ai demandé moi-même à la Bibliothèque nationale combien de livres, les titres des livres qu'il dispose sur l'émir Abdelkader. Il a 320 livres. Ce n'est pas normal. 320 livres, la Bibliothèque nationale. Normalement, les délégués, les responsables de la culture de toutes nos ambassades doivent faire l'inventaire du pays dans lequel ils se trouvent et savoir ce qui existe dans ce pays comme document concernant l'Algérie. Je ne demande pas la restitution, non. Des copies, qu'on fasse des copies avec les Argentins, avec les Japonais, Moi, je veux savoir, par exemple, le 19 mars, les journaux japonais, qu'est-ce qui a été écrit? Ça, c'est le rôle du chargé de la culture à l'ambassade. Tout ce travail doit être fait au niveau de tous les ministères. Je crois que c'est indispensable et je m'excuse si j'ai été un peu trop long. بارك الله فيك. اولا نشكر الاخوان على هذه التفاصيل وهذا l'histoire riche en enseignement qui برزوها وفي هذا الوقت بالذات. L'Algérie actuellement fait face à des défis multiples, et particulièrement la stabilité, l'unité, l'intégrité, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, l'indépendance totale de l'Algérie, qui ont été consacrés dans la déclaration de novembre et pour lesquels les valeureux moujahidines, les valeureux shuhada et Karim Belkacem dans les négociations a combattu farouchement pour ça. Je voulais saisir cette occasion باش ما نبقاش في التاريخ لان تفضلت وقد نبرز هذه الفكره تاع الوحده الوطنيه وخاصه الرساله اللي جات القويه من منطقه القبائل ومن كريم بالقاسم والوفد اللي كان يقود فيه هو في لي نيغوسياسيون. Dans ce cadre, il faut saisir cette occasion, je pense, pour rendre un hommage à la délégation algérienne aux négociations d'Évian, conduite par Karim Belkacem, une équipe de patriotes homogène qui a marqué son empreinte l'histoire de l'Algérie par la justesse de leur combat libérateur, leur qualité morale et intellectuelle, leur fidélité rigoureuse et leur loyauté indéfectible à la patrie. Comment ça? Agissant, conjuguant et coordonnant les efforts diplomatiques et militaires
En aucun moment, cette délégation et Karim Belkacem, en personne, n'ont abdiqué. Ils ont négocié avec foi, en toute fierté, dignité et avec détermination farouche. Ne cédant en rien sur le principe de la Révolution de novembre et à travers la consécration de la déclaration de novembre 54 qui sont l'intégrité territoriale, l'unité nationale et l'indépendance totale. Moi, j'avais 10 ans en 62. Aujourd'hui, j'en ai 70. C'est une Sinabad. Je suis toujours fier du combat de Karim Belkacem. Moi, je suis d'Annaba. Lui, il est de la Kabylie. Mais on est tous dans le même message, dans le même combat. Et je m'inscris dans ce combat-là de Karim Belkacem, de l'Algérie profonde pour l'unité nationale. Chose d'ailleurs que 2 ans après, au moment le plus douloureux de l'Algérie, quand l'Algérie avait son indépendance, quand il y a eu la guerre des sables, nous avons eu encore un courageux, un révolutionnaire comme Mohamed El Haj, qui aussi portait haut et fort le drapeau de la liberté et de la fidélité, le même message que Karim Belkacem, tout ce qui se passait في الماكي في القبائل وهبط يدافع على التندوف على الجزائر وحده وطنيه وهذا الميساج تاع كريم بالقاسم يخرجوا. والسلام عليكم. صغيره ايه صغيره باش نكملوا ومراه وحده اللي هضرت مليح. نحييكم تحيه خالصه ونقول لكم صحه رمضانكم كامل، وتحيه تولي الكبيره ضيوفنا المجاهد، الله يطول في عمرك والله يحييك والله يكثر الناس بحالك، باسكو التاريخ اللي راك جبته وذكرته ما شاء الله. Et à vous aussi, monsieur, barakallahu fik, on est fiers, on entend parler de vous, c'est certain, et vous avez relaté un passage important. Merci à Al-Moujahid, un grand merci à Al-Moujahid, c'est grâce à Al-Moujahid qu'on se réunit chaque fois. وهاد الناس اللي محاضرين هنا كاين اللي خلى خدمته وكاين اللي خلى صوالحه وكاين اللي مريض، يعني حاجه عظيمه سي عباد. انا جايه ليك انا معليش راني كملت ها ودك تحبسني. علاه تحبسني؟ نكمل برك خلاص كملت. هاني جايه ليك زعما نقول لك وانت سي عباد ماشي من اليوم 19 مارس ولا 20 اوت ولا 5 جويلية ولا نعم زعما كي جات امراه واحده تحبسها. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. الزلف الاول c'est Amar Shkar, journaliste Algérie 62. D'ailleurs, c'est la première fois que je me sens vraiment heureux de voir la salle Al-Moujahid, Forum Al-Moujahid, archi-comble par cette assistance. Je déplore l'absence de la jeunesse. J'étais en train de voir un peu la composante. 90% c'est des cheveux blancs. Et la jeunesse, où est-elle dans cette optique? Et c'est pour cela justement que je rebondis sur la question et sur l'enseignement de la matière histoire en Algérie. Pour l'histoire, j'ai eu une occasion de discuter le sujet avec un ancien ministre de l'Éducation qui a passé 18 ans à la tête du secteur de l'éducation, en lui posant la problématique de l'enseignement de l'histoire en Algérie. Il a dit, ça me dépasse. Et je crois qu'en plus de manque des archives, d'encadrement, d'enseignement, de considération, mais je crois qu'il y a un problème fondamental que l'on doit penser, c'est le coefficient. Quand le coefficient de la matière histoire n'est pas importante, l'élève ne s'intéresse pas à la matière, parce que l'élève, ce qui l'intéresse, c'est de passer à une classe supérieure. Mais lorsque le coefficient est faible, automatiquement, il va délaisser cette matière. Et c'est à partir de ce forum-là, je lance, et au nom de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de ce pays, un appel au ministère de l'Éducation de rehausser le coefficient de la matière histoire en Algérie. Nous savons que dans beaucoup de pays du monde, développé donne une importance particulière pour la matière histoire, mais pas chez nous en Algérie. Et il est temps, si l'on veut rebondir, si l'on veut remonter la valeur de l'histoire de ce pays millénaire, on doit valoriser la matière histoire au même titre que toutes les autres matières. Merci beaucoup. Je
je voudrais préciser une chose, c'est-à-dire que l'histoire ne fait pas, c'est une matière scolaire, c'est vrai. Mais on appelle ça les matières d'éveil. L'histoire, la géographie particulièrement, ce sont des matières d'éveil. Ce sont des matières qui permettent à l'élève, à l'enfant, d'avoir une formation générale, de ne pas dire des bêtises quand il apprend, quand il sait son histoire. Il est très difficile pour une nation de choisir, comme dit mon ami, d'augmenter le coefficient. Parce qu'il y a les mathématiques, il y a la langue, il y a des matières beaucoup plus lourdes. Mais l'histoire ne s'apprend pas essentiellement à l'école. L'histoire doit être présente partout. Regardez les autres pays. Les autres pays, quand on parle de cuisine, on parle d'histoire. On dit, il y a un livre qui est sorti sur comment préparer le couscous, ou comment est entré le couscous en France. Comment est-ce que les Français mangeaient à tel siècle. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, etc. L'histoire, c'est quelque chose qui doit accompagner l'ensemble de la culture. C'est tout. Ce n'est pas une matière seulement en enseignant à l'école. Nous chargeons l'école de beaucoup de choses. L'école est là pour l'instruction publique. On vous apprend à lire, à écrire, à compter. On n'éduque pas. L'éducation, c'est l'affaire de toutes les institutions du pays. Je ne dirais pas des ministères, mais de toutes les institutions. C'est-à-dire beaucoup plus que les ministères. Donc, tant que nous n'organisons pas notre enseignement de l'histoire, tant qu'on ne s'organise pas à ce niveau, et surtout, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il faut ouvrir les archives, même ici. Il faut les ouvrir tout de suite, avant de demander aux autres. On doit le faire chez nous d'abord. Et ça, j'insiste. Je l'ai dit, je le dirai toujours. Les archives doivent être mises à la disposition des Algériens. Il ne faut pas avoir peur des archives. Les archives nous enrichissent. Les archives nous libèrent. Les archives ne nous font pas peur, ne doivent pas nous faire peur. Nous devons assumer notre histoire, de quelque nature, nous devons assumer tout ce qui s'est passé ici, parce que c'est notre histoire, parce qu'elle nous appartient. Vous savez ce qu'il y a écrit sur la tombe d'Al Capone, le plus grand bandit des Américains, en Amérique? Il y a écrit: cet homme ne pouvait vivre qu'en Amérique. Ils sont à dire une certaine fierté de l'avoir laissé vivre, parce que c'est une démocratie. Et il faut que nous assumions cette histoire-là. Il ne faut pas en avoir peur. Merci. Salam alaikum. Moi, dans les années 80, j'étais lycéen. Je me rappelle qu'à l'époque, on ne parlait pas beaucoup du 19 mars. On n'en parlait pas. Ce n'est que vers les années 90, on commençait à parler un peu de la fête de l'indépendance, Saïd Nasr, avec l'arrivée de Boudiaf. Et après, j'ai compris qu'il y avait des problèmes entre l'état-major ou le Machek, les 62. Moi, ma question, elle est précise. Par rapport à vous, les anciens des médias, quelle était la place de cette date dans vos écrits? Est-ce qu'on en parlait ou là on n'en parlait pas? C'était comment elle était perçue, cette date? Il y avait une multitude de dates dont on ne parlait pas. J'ai travaillé ici à El Moujahel jusqu'à 1960, pratiquement de 69 à 86. J'ai travaillé ici. C'est vrai qu'on ne parlait pas de cette histoire. Le congrès de la Soumam n'a été... La célébration du congrès de la Soumam, c'était en 1979. Tous les discours, que ce soit du président Ben Bella, que ce soit celui du président Boumediene, ils ne faisaient pas référence... S'il vous plaît. Au congrès de la Soumam. Et cela, c'est parce que cette histoire, nous ne l'assumons pas, nous ne l'avons pas assumée. Jusqu'à présent, il y a des choses que nous n'assumons pas encore, avec toute la responsabilité nécessaire. Qu'y a-t-il à revenir sur des dates? Sur le 19 juin, je dis comme ça ce qui me passe par la tête, mais pourquoi est-ce qu'on n'assume pas cette histoire-là?
Nous sommes un peuple responsable. C'est vrai que nous sommes une jeune nation de 60 ans, que c'est peu au regard de l'histoire nationale, de la profondeur et les dimensions gigantesques de cette histoire. C'est vrai qu'on ne les assume pas. Aujourd'hui, on trouve on édite un livre, vous savez, il est à combien on édite généralement 500 exemplaires. On tire un petit peu, mais sinon, ça n'existe dans aucun pays du monde. Parce que la lecture publique n'est pas encouragée. Un livre, normalement, chaque commune, chaque entreprise, avait une bibliothèque parmi la plus extraordinaire de toute l'Algérie. C'était parce que les gens lisaient. Quand on donne à lire à quelqu'un, il lit. Mais c'est pas possible. Maintenant, et chauffe téléphone. Bon, il y a des gens qui regardent le téléphone. Mais quand on donne à lire aux gens, ils lisent. Un livre était à 600 dinars, un roman à 600 dinars, ça allait. 600 dinars, c'était 60 baguettes de pain. Mais aujourd'hui, 600 dinars, c'est 30 litres, c'est 40 litres de lait aussi. Il faut étudier les prix. Et c'est l'encre, et on se soucie de l'encre et du papier. Non, un livre, ce n'est pas l'encre et le papier. C'est l'esprit qui l'a créé d'abord. Et on peut le faire à un prix, à vil prix. Merci. يعطيكم الصحة. تفضل. زميل صحفي نطرح إشكاليات عن التعبير على بعض الأحداث وبعض التواريخ وبعض الشخصيات. كلمة قصيرة أو يهدر صغير من جنب أو يهدر 90 بعد أحداث أكتوبر فيه نوع من الانفتاح الإعلامي في 90 في المستقبل. وجد فكرة ديال عبار رمضان ربي يرحمه فكلفت قاعة التحرير كلفناه بالقاسم الجعفرية باش يحضر موضوع 3 دقائق في النشرة يعني على عبار رمضان. فكتب الموضوع تاعو ركبوا الصور من الارشيف وكذا. فاستخدم عبارة اغتيل من قبل رفاقه في منطقة الناظور كذا. كلمة اغتيل من قبل رفاقه جاتنا كبيرة في قاعة التحرير. شفت نشاور انا تفوت ولا تفوت شغل فاتت أول مرة استعملت كلمة اغتيل من قبل رفاقه في السلاح. استخدمناها في التلفزيون سنة 90 وطاحت علينا بوبا وبعدين بدات عادية. كان الانفتاح. بدات عادية. عدلوا الكلمة خليفة نخدموا الله يستركم. السلام عليكم. أنا ما نرتاحش. C'est pour une précision. Une précision, il y a une remarque qui a été faite. خلي ودي في الفورم تاع المجاهد أنا نشوفه غير شعر أبيض. ولكن ننساو باللي لو فورم ديال المجاهد سي اون بلاتفورم كي réunit chaque semaine d'histoire elle n'a pas d'âge. Il y a des échanges qui se font et tous les jours nous apprenons. Je viens d'apprendre aujourd'hui, entre le 3 et le 5. Je ne le savais pas. La précision vient d'être donnée. Pourquoi? Parce que le 3 juillet, les élections ont eu lieu le 1er. Le 2, résultat. Le 3, la proclamation et la reconnaissance de l'État français des résultats. Nous, le 3, c'était mardi, j'ai fait une recherche d'histoire, j'ai vécu l'événement. Le 3 juillet 1962, après la déclaration des résultats, la première soirée à l'échelle nationale a eu lieu à la Casbah d'Alger, où il y avait une fresque historique pour laquelle j'ai consacré personnellement énormément d'articles. Rida Belhaddad a peint une fresque historique il a peint cette fresque historique après le 19 mars. Il a commencé l'esquisse, ensuite l'OS a déversé sur la place des martyrs
des obus s'est arrêté. Ce n'est qu'après la négociation entre FLN et OS qu'il a continué cette fresque. Et le quartier est devenu un musée, un musée. Il y avait des citoyens, des journalistes qui venaient photographier cette fresque. Et c'est là où nous étions à la veille des élections. Un de nos aînés, écoutez, بعد كي نديو استقلال الحفله الاولى نديروها هنا. Eh ben, c'est là-bas, un mardi 3 juillet à 21h, وين الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا. C'est الحاج محمد العنقا qui a initié ça. Je suis un des participants directs à l'aménagement de la Seine et tout cela. Donc, bravo pour le Forum des Moudjahids. Nous apprenons tous les jours un petit mot pour l'histoire. Nous sommes d'une génération, c'est nos parents qui nous parlaient d'histoire. C'est un relais. Nous devons parler à nos enfants. Et voilà. Merci Je beaucoup. vous remercie. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. السمانة الجاية إن شاء الله الأربعاء الجاية راح نديروا اوماج للشهداء المفقودين اللي ديسباري تاع الثورة تاعنا الأربعاء الجاية على 10:30 إن شاء الله. مرحبا بكم يعطيكم الصحة. ودائما الجلسة كانت مهمة بزاف، علمنا بزاف حوايج. بارك الله فيكم. شكرا.